सुप्रभात दर्शक बंधु आज सेप्टेम्बर 19 तारिख शुक्रवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। 3 वर्ष रे सरकार विज्ञापन खर्च 380 कोटी पार। 3 वर्ष रे राज्य सरकार विज्ञापन खर्च 300 कोटी पार। ए कथाटी आपण को आश्चर्य करिपारे हेले कथाटी पूरापूरी सत। गत 3टी आर्थिक वर्ष रे विज्ञापन बाबद रे राज्य सरकार 380 कोटी रु अधिक टंका खर्च करिसेंती। एने उत्तर रखिसेंती खोद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मिलिथिबा सूचना मुताबक 2022-23, 2023-24 और 2024-25 रे टीवी एवं न्यूज पेपर को विज्ञापन देबा बाबद रे सरकार 380 कोटी रु अधिक टंका खर्च करिसेंती, जहार वर्षुआरी तथ्य मध्य मुख्यमंत्री जारी करिसेंती। रिपोर्ट मुताबक गत 3टी आर्थिक वर्ष रे राज्य सरकार ए बाबद रे मोट 399 कोटी 95 लक्ष 12,650 टंका खर्च करिसेंती, जहा भितरु केवल गत वर्ष 108 कोटी टंका खर्च करा जायछि। या पूर्व 2022-23 रे राज्य सरकार 86 कोटी टंका विज्ञापन बाबद रे खर्च करथिले। सेपरि 2023-24 रे राज्य सरकार 186 कोटी टंका टीवी और पेपर विज्ञापन बाबद रे खर्च करथिबा बेले 2024-25 सरकार 108 कोटी टंका खर्च करछंती। एहिपरि भाबरे सरकार गत 3 वर्ष रे मोट 380 कोटी टंका खर्च करछंती। ओडिशा रे 5 दिन वर्षा एसबु जिला को चेतावनी जारी। भारतीय पाणीपाग विभाग भुवनेश्वर केन्द्र गुरुवार ओडिशा रे आगामी 5 दिन वर्षा बने येलो चेतावनी जारी करछि। सेप्टेम्बर 23 पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में घड़घड़ी सह बिजुली और 30 रु 40 किमी प्रति घंटा बेगर पवन बहिबार संभावना रही। तेबे आज बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़ और बरगढ़ रे बिजुली सह घड़घड़ी संभावना रही। सेपरि शनिवार दिन बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, मयूरभंज और केन्दुझर रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबार आशंका करा जाउछि। तेबे एही सबु जिले में सोमवार पर्यंत वर्षा लगी रहिबार आशंका थिबा बेले ढेंकानाल, अनुगुल, बौद्ध, कंधमाल, रायगड़ा और कोरापुट, मालकानगिरी में वर्षा हेबार आशंका करुछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। याकू दृष्टि रखी स्वतंत्र रिलीफ कमिशन जिला प्रशासन को सतर्क रही बिजुली सुरक्षा पाई जनसाधारण को सुरक्षित स्थान रखा परामर्श देवाक निर्देश देछंती। विधानसभा आरंभ कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक सरकार जीवनी जाणी आनिला अनास्था प्रस्ताव। गत किछि दिन है कांग्रेस जहाँ कही आसुला ताही करिछि। सुशासन देबारे बीजेपी सरकार विफल हेबा अभियोग आनी विधानसभा अनास्था प्रस्ताव आनीथिला कांग्रेस। बीजेडी विधायकों को भेटी समर्थन भी लोड़ीथिला कांग्रेस विधायक। कांग्रेस एही प्रस्ताव को किंतु उपहास रे उड़ाई देथिले शासक दल। बीजेपी सरकार प्रति कोनोसी विपद हेब नाही जानि विधानसभा अनास्था प्रस्ताव आनीथिला कांग्रेस। सरकार विफलता को प्रसंग करी विधानसभा सचिवों को भेटी बाचस्पति उद्देश्य अनास्था प्रस्ताव नोटिस देथिले कांग्रेस विधायक। अनास्था प्रस्ताव जरिया मोहन सरकार ग्रहणीयतार परीक्षा करने को अंटा भिड़िथिला कांग्रेस। सरकार विरोधी प्रसंग में विस्तृत आलोचना सुजोग खोजुथिला दल। तेबे अनास्था आनिबा सह बीजेडी कोर्ट को बॉल फिंगिछि कांग्रेस। सचिवों को भेटिबा परे सीधा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक चैम्बर में पहुंचीथिले कांग्रेस 4 जन विधायक, किंतु नवीन उपस्थित नथिबारु विरोधी दल उपमुख्य सचेतक प्रताप देव सह प्राय 30 मिनिट धरी होइथिला आलोचना। कांग्रेस समर्थन लोड़िबा परे अकल रे पड़िछि बीजेडी। एथिरु स्पष्ट हेब बीजेडी आभिमुख्य कौन। दूरे रहिले किंबा समर्थन कले सीधा वार्ता लोकंक पाखकु जिवो। राजधानी रे पुणी आम बस कर्मचारी दादागिरी सामान्य जुक्तितर्करू यात्री को कले आक्रमण। पुणी आम बस कर्मचारी दादागिरी जुक्ति तर्करू यात्री को आक्रमण कले आम बस कंडक्टर। एपरिक आक्रमण करी निर्धूम मारिबा सह मुंड फटाई देथिबा अभियोग होइछि। तेबे OD33AH0166 गाड़ीर कंडक्टर एही घटना घटाइथिबा जଣା पड़िछि। यूनिट 8 मार्केट पाखरे थिबा बस स्टॉप रे घटिछि एही घटना। यात्री जनक बस को चढ़ुवा बेले गवर्नर हाउस छक को आसुथिले हेले कंडक्टर सहित जुक्तितर्क रागिगले कंडक्टर आउ यात्री को आक्रमण कले। बस रु बाहर करने को
ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେବା ସହ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଜଣକ ବାହାରକୁ ଆସି ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୁଣି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତାର ଜାଲରେ ପକାଇ ମାରିବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାବି ଆମେରିକା କମାଇବ 25% ଟାରିଫ୍। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅନନ୍ତା ନାଗେଶ୍ୱରନ୍ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ଟାରିଫ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 25% କମାଇବ। ଏହା ସହ ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା ଲଗାଇଥିବା ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ 25%ରୁ କମାଇ 10 କିମ୍ବା 15% ରଖିବ। ତେବେ କୋଲକାତାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାଗେଶ୍ୱରନ୍ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରା ଭରସା ରହିଛି କି ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେରିକା ପ୍ୟାନେଲ୍ ଟାରିଫ୍ କମାଇବା ଉପରେ ବିଚାର କରିପାରେ। ଏହା ସହ ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ସେହି ସ୍ତରକୁ ଆସିପାରେ। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଆମେରିକା ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ତେବେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା ସହ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଟାରିଫ୍ କମ୍ କରାଗଲେ ଭାରତ ଷ୍ଟିଲ୍, ଆଲୁମିନିୟମ ଓ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦକୁ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ସହଜରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଯିବ। ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବାଲି ଦେବେ ସରକାର। ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବାଲି ଯୋଗାଇବେ ସରକାର। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ତେବେ ବିଧାୟକ ରମେଶ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖି ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 4,361 ଥର ଚଢ଼ାଉ କରି 4,676ଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ 48 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ 2,873 ଥର ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 18.41 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଧାୟକ ରମେଶ ବେହେରା ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲି ଘାଟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ମନା କରିଛନ୍ତି କି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାତିରେ ବେଧଡ଼କ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା କଥା ବିଷୟରେ ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି କି ଏବଂ ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନଜର ଆସିଲେ ଖଣି ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଯାଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ, ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ତହସିଲ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଲିଜ୍ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଖଣି ପରିସରରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଚୋରିର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇଲେ ରାହୁଲ ଭିତ୍ତିହୀନ କହିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇସି ଭୋଟ ଚୋରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା କହି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ସେଥିରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ସୁଣ୍ଡାସି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଆଲନ୍ଦ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନେଇ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। କହିଛନ୍ତି 2023ରେ 6,018 କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରୁ କଟାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସିଷ୍ଟମକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଜରିଆରେ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରୁ କଟାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ କଟିଥିଲା ତାହାର ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସିଆଇଡି। ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଭୋଟ ଚୋରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାତା ସାଜିଛନ୍ତି କି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ? ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ବିଜେପିକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଏହାସହ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବମ୍ର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାହୁଲ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରଖିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନଲାଇନରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାଁ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ 2023ରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାଁ କାଟିବାକୁ ହୋଇଥିବା ଚେଷ୍ଟା ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଇସିଆଇ ଏଫଆଇଆର୍ କରିଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଖଣି ଚୋରିକୁ ମାନିଲେ ସରକାର, ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ ଶହ ଶହ କୋଟି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଲା ଖଣି ଚୋରିର ସତ ମାନିଛନ୍ତି ସରକାର। 9,843 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କୋଇଲା ବେଆଇନ ଭାବେ ଚୋରି ହୋଇଛି ବୋଲି
ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କୁହନ୍ତି ଏଯାଏ ଧରାଯାଇପାରିନି। ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର କୋଇଲା ଚୋରି ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ବିଧାନସଭାରେ ପଚାରିଥିବା ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 9,843 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କୋଇଲା ବେଆଇନ ଭାବେ ଚୋରି ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ତେବେ ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏସ୍ଆଇଟି ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଫାଇନାଲରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଇଭେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ସହଜରେ ଫାଇନାଲକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନୀରଜଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ 12 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଫାଇନାଲକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନୀରଜଙ୍କ ସହ ଭାରତ ସଚିନ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। 2024 ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପରେ ଜାଭଲିନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ନୀରଜ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ଅରଶଦ ନଦୀମ। ତେବେ ପ୍ୟାରିସରେ 92.97 ମିଟର ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲେ ନଦୀମ। ତେବେ 89.85 ମିଟର ଥ୍ରୋ ସହ ସିଲଭର ମେଡାଲ ଆଣିଥିଲେ ନୀରଜ। ତେବେ ପ୍ୟାରିସର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚମୋଲିରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ। 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା। ରାତି ଅଧରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ସହ ଭୂସ୍ଖଳନ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚମୋଲିର ନନ୍ଦାନଗରରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ବେଳେ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଁକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା କାଦୁଅ ମିଶା ପାଣି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। 60 ବର୍ଷ ଟପିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍। 60 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଣିକି ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ତେବେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପୂର୍ବତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। 60 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେକୌଣସି ଅଧୀନରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପୂର୍ବତନ ହିତାଧିକାରୀ ସିଧାସଳଖ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ବୟସ୍କ, ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅପେକ୍ଷା ତାଲିକାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିବ। ଏନେଇ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଡର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ, ରାହୁଲଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା, ମୋଦିଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା। ଏସିଆ କପ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ନ ମିଳାଇବା ଘଟଣା ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ। ତେବେ ପାକ୍ର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରମାନେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିଏ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଡର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ନାମୀଦାମୀ ଖେଳାଳି ସାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ବି ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ସାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ନିକଟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଜଣେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ଏବେ ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି କହିଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରିୟ ପଡ଼ୋଶୀ, ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନେତା ବୋଲି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ଏପରି ବୟାନ ପରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସୁପ୍ରିୟା ଶ୍ରୀନାଥ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିୟା ଶ୍ରୀନାଥ ବିଜେପି ନେତା ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅତି ଆକ୍ରମଣ କରି ଏବଂ
କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାସକ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜେ ରହି କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀନାଥ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେପିକୁ ଶସ୍ତା ଦଳ କହି ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନାଥ। ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା। ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପଢୁଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ମାଗଣାରେ ସ୍କୁଲକୁ ବସ୍ରେ ଯାଇପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଆଇ କାର୍ଡ ପକାଇଦେଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବସ୍ ଭଡ଼ା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା। ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ OSRTCକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ରୁଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଯେପରି ବସ୍ରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାରେ ଏହି ସୁବିଧା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଏନେଇ ଚିଠି କରିଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବିଗୁଡୁଛି ସ୍ଥିତି। ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଚିକେନଗୁନିଆ ମାମଲା। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ବଢ଼ିବା ପରେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ମଶାଜନିତ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର ସମେତ ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଙ୍ଗୁ, ଚିକେନଗୁନିଆ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସପ୍ତାହକରେ 62 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ 33 ଏବଂ ଚିକେନଗୁନିଆରେ 4ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ମଶାଜନିତ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସତର୍କ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫଗିଂ ମଶା ପ୍ରଜନନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବେକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ ଭତ୍ତା। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା, ବେକାରୀଙ୍କ କଥା ସରକାର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ରହିବା ଭିତରେ ପ୍ରତିଟି ସରକାର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାଡ଼ିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଭୋଟ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବେକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନୀତିଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଇବାକୁ ଏକ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ନୀତିଶଙ୍କ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟର 20ରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଭତ୍ତା ସର୍ବାଧିକ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ସୂଚନା ନୀତିଶ କୁମାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟି ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଯିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିହାରରେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିହାରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ପାଠ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ନୀତିଶ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନୀତିଶ ଘୋଷଣା ପରେ ଘୋଷଣା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣିଶୁଣି ସରକାରଙ୍କୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ମନେ ରଖିବ ନା ପୂର୍ବ ଭଳି ଏହି ଘୋଷଣା ଖାଲି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ରହାଯିବ। ଖୋଲୁଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପକ ରାଉତ ଅପରାଧ ସତ। ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କ ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବା ପରେ ଦୀପକ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସନ୍ଦେହ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ନୁହେଁ, ଦୀପକ ହିଁ ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଘଟଣାର ପୁଣି ଥରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବାପା, ମା ଓ ଭଉଣୀ। ତଦନ୍ତ କଲେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ପୁଣି ଥରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 2018 ଏପ୍ରିଲ 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ବିବାହ କରିଥିଲା ଦୀପକ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଆର୍ଆଇ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖ ରାତି 9ଟାରେ
ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ କାରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ ଦୀପକ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଥିଲା। ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନା ରାଧା ଦାମୋଦରପୁର ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା କହିଥିଲା ଦୀପକ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ନିଜ କାରରେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନାରେ ଜଣାଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତେବେ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲା। ଶେଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କହି ମାମଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ପୁଲିସ। ଏହାରି ଭିତରେ ପୁରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। କୋହକୁ ଚାପି ରଖି ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମୃତଦେହକୁ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପକର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାର ଉପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କଲା ମାରୁତି ସୁଜୁକି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଦର। ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏହାର କାରଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ମାରୁତି ୱାଗନ ଆର୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଲ୍ଟୋ ଏବଂ ଇଗ୍ନିସ୍ ଭଳି ଛୋଟ କାରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 1.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। କାରର ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ହ୍ରାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ ବା ଜିଏସ୍ଟିର ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏହାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ତାର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ କାରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପାର୍ଥ ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସରେ ଗାଡ଼ିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହି ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ପରେ ଅଲ୍ଟୋ K10 ଆଉ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା କାର ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ମାରୁତି ଏସ୍ପ୍ରେସୋ ଏବେ କମ୍ପାନୀର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା କାର ପାଲଟିଛି। ଏହି କାରର ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ 1,29,600 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 3,49,900 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 60 ବର୍ଷ ଛୁଇଁଥିବା ପ୍ରାୟ 93,792 ଜଣ ମହିଳା ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ କଟାଘାରେ ଚୂନ ଲାଗିଲା ସଦୃଶ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିଛି। ଦଳ ତରଫରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଦଳର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ତଥା ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ତାର ଇସ୍ତାହାରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ କେବଳ 21ରୁ 60 ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା 2 ବର୍ଷରେ 50,000 ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 5 ବର୍ଷରେ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ବେଳେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷର ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ତରଫରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। 21ରେ ମାଓବାଦୀ ପାଳିବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ବ୍ୟାନର ଲଗାଇ କଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରଖମା, ସୁଡ୍ରା ଓ ଖମଣଖୋଲ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ କେକେବିଏନ୍ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାନର ଲଗାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ମାଓବାଦୀମାନେ 29ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବ୍ୟାନରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ କେକେବିଏନ୍ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନର ଏହି ବ୍ୟାନର ଦେଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପଟେ କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାଓବାଦୀ ଦମନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନର ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛି। ଏହା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଖୁସି ଖବର, ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରିଲେ ଦାଦା। ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ରେ ଚାଲିଛି ଦାଦାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ପୂର୍ବରୁ ଦାଦାଙ୍କ ସୁସ୍ଥ
ପୂର୍ବରୁ ଦାଦାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ ତଥା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୁନିଆର ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି। ଏବେ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସାଠାରୁ ବି ଯଦି କିଛି ବେଶୀ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତାହା ହେଉଛି ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା। ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ ବୋଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମିଳିବ ବୋଲି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଟଙ୍କା ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ ବୋଲି କଳନା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କର ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।